welcome to my YouTube channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good in this COVID-19 pandemic situation. So before we begin our today's tutorial, let's summarize our previous tutorial. In our previous tutorial, we were started paper number 503 is unit number 4, higher vertebrates. In higher vertebrates, we were completed one phylum Reptilia. In Reptilia, the subtopic head was temporal fossa and the living fossils found on we were completed in previous tutorial. I hope you understand well the two topics. In today's session and today's tutorial, we are starting the another class, Mammalia. In Mammalia, we are discussing about aquatic animals and dentition in mammals. In today's tutorial, we are going to learn about aquatic mammals and its adaptations for living in the water. So, let's get started. Aquatic mammals and its adaptations. Mammals are primarily terrestrial animals. However, some of them have secondarily adopted an aquatic mode of life. Mammals are primarily terrestrial animals. As we all know, the mammals are the terrestrial animals. But some of them have secondarily adapted for an aquatic mode of life. Basically, आपने लोगों को खबर है कि mammals જે છે એ પ્રાઇમરીલી ટેરેસ્ટ્રીયલ મોડ ઓફ લાઈફ માટે એડપ્ટેડ છે, પણ એમાંથી કેટલા એવા મેમલ છે જે સેકન્ડરીલી એડપ્ટ થયેલા છે એની એક્વેટિક મોડ ઓફ લાઈફ માટે. The fact that all of them are not gill breathers but breathe air through lungs indicates their original terrestrial mode of life. બટ એક્વેટિક મેમલ્સ આપણે શું કામ કીધા, પણ જેટલા એનો એક ફેક્ટ એવો છે કે જે મેમલ છે દે આર નોટ ગીલ બ્રીધર્સ. એ લોકો બ્રીધિંગ જે છે એ થ્રુ ગીલ્સ છે નથી કરતા, બટ બ્રીધ બાય એર થ્રુ ધી લંગ્સ. એર બ્રીધિંગ કરે છે અને થ્રુ ધ લંગ્સ, અને છતાં પણ પાણીમાં રહે છે. that indicates their original terrestrial mode of life. અને ઇન્ડિકેટ કરે કે પોતે પ્રાઇમરીલી ટેરેસ્ટ્રીયલ એનિમલ હતા પણ એમાંથી સેકન્ડરીલી એડપ્ટ થઈ અને એક્વેટિક લાઈફ માટે એડપ્ટ થયા છે. They have reverted to water probably because of extreme competition on land or food and shelter. પાણીમાં રિવર્ટ થઈ ગયા શા માટે? કારણ કે એક્સ્ટ્રીમ કોમ્પિટિશન છે લેન્ડ ઉપર, ફૂડ અને શેલ્ટર માટેનું. That's why they reverted to water and adapted for aquatic life. In this topic, we are going to study the following two subheads: aquatic mammals and aquatic adaptations. Aquatic mammals क्या क्या है and aquatic adaptations क्या क्या है? Clear? Aquatic mammals. Aquatic mammals belong to several orders and may be put under two categories depending on the degree for aquatic adaptation. Aquatic mammals જે છે એ થોડા ઘણા ઓર્ડર્સ માંથી છે, બિલોંગ કરે છે. ટુ મેઇન ઓર્ડર છે એને આપણે કહીએ તો સિટાસિયન્સ એન્ડ સાયરેનિયા. આ બે ઓર્ડરના એનિમલ છે એ ફૂલ્લી એક્વેટિક એનિમલ છે. સાયરેનિયાના એનિમલ છે એ એમ્ફિબિયસ મેમલ્સ કહેવામાં આવે છે, પણ બાકી સિટાસિયન છે એ ફૂલ્લી એક્વેટિક ફોર્મ છે. Aquatic mammals belongs to several orders and may be put under two subcategories depending on the degree: amphibious mammals and completely aquatic mammals. એવા mammals છે જે થોડા ઘણા ટાઈમ માટે પાણીમાં જાય છે ફરી પાણીથી બહાર આવી જાય છે, અને completely aquatic mammals ની અંદર સાયરેનિયા એન્ડ સિટાસિયન છે એ આવે છે. તો જોઈએ આપણે amphibious mammals. સૌથી પહેલા તો these mammals do not live permanently in water. આ એનિમલ છે એ permanent water ની અંદર રહેતા નથી. They live on land but go into water for food and shelter. પાણી લેન્ડ ઉપર રહે છે પણ વોટરમાં શું કામ જાય છે? ફૂડ અને શેલ્ટર માટે વોટરની અંદર જાય છે. They show only partial aquatic adaptations such as small external ears, webbed foot, flattened nails, subcutaneous fat. And the examples are minks, seals, otters and walrus. Beavers, hippopotamus, Chironectus and ornithorhynchus.
જે મોનોટ્રેમેટાનું એનિમલ છે, વોલરસ, અટર્સ, સીલ્સ અને મિંક્સ કાર્નિવોરાના પિન્નીપેડિયાના એનિમલ છે. એ સિવાય રોડેન્ટ્સનું બીવર્સ, આર્ટિયોડક્ટાઇલાનું હિપોપોટેમસ, માર્સુપિએલિયાનું ચિરોનેક્ટસ અને મોનોટ્રીમેટ્સનું ઓર્નિથોરિન્કસ. આ એમ્ફિબિયસ મેમલ્સ છે જે પરમનન્ટલી વોટરની અંદર રહેતા નથી, વોટરની અંદર જાય છે ફોર ધી ફૂડ અને શેલ્ટર. તમે વોલરસ, સીલ, સી અટર્સ, મિંક્સ એને જોયા હોય તો એ દરિયાની એકદમ નજીકના વિસ્તારના શીશોર ઉપર તમને જોવા મળે છે. પાણીમાં જાય છે ફૂડ અને શેલ્ટર માટે, પણ કમ્પ્લીટલી પરમનન્ટલી વોટરની અંદર છે એ લીવ કરતા નથી. એટલે એની પાસે થોડા પાર્શિયલ એક્વેટિક એડેપ્ટેશન્સ છે, જેવા કે સ્મોલ એક્સટર્નલ ઇયર્સ આવેલા છે. ફીટ એના વેબ ફીટ છે જે પાણીમાં તરવા માટે હેલ્પ કરે છે. ફ્લેટેડ નેલ્સ આવેલા છે. એ સિવાય એના બોડી ઉપર સબક્યુટેનિયસ ફેટ, બ્લબર ન કહી શકાય પણ સબક્યુટેનિયસ ફેટ આવે છે, જેને પાણીની અંદર બ્યુયોન્સી આપે. બ્યુયોન્સી મીન્સ પાણીની અંદર પોતે ફ્લોટ કરી શકે એવી બ્યુયોન્સી આપે, એટલા માટે એને સબક્યુટેનિયસ ફેટની જરૂર છે. ક્લિયર? આવા ટાઈપના એમ્ફિબિયસ મેમલ્સ છે. એન્ડ સેકન્ડ વન જે મેમલ છે, કમ્પ્લીટલી એક્વેટિક મેમલ. મેમ્બર્સ ઓફ ટુ ઓર્ડર્સ, Cetacea, whales, dolphins and porpoise, and Sirenia, mantis and dugong are essentially aquatic forms. બે order, Cetaceans and Sirenia, these two orders are completely aquatic mammals. એની અંદર કોણ કોણ આવે છે? whales, dolphins, porpoise, manatees and dugongs. These are the completely aquatic mammals. They never come to land and are perfectly at home in water. આ એનિમલ છે એ કોઈ દિવસ લેન્ડ ઉપર નહીં આવે, એનું પરફેક્ટ હોમ જ છે એ વોટર છે. કોઈ પણ વસ્તુ માટે લેન્ડ ઉપર આવશે, ક્યારે આવશે? જ્યારે મરી જશે, ત્યારે ડાય થઈ જશે ત્યારે. એ પહેલા એ ક્યાંય લેન્ડ ઉપર આવતા નથી, એટલે એનું પરફેક્ટ હોમ છે એ વોટર છે. હવે નેક્સ્ટ સબેટ ઉપર જઈએ આપણે, એક્વેટિક એડેપ્ટેશન. The specializations or adaptations of truly aquatic mammals, Cetacea and Sirenia, fall into three major categories. Aquatic fully adapted mammals છે, એની પાસે truly aquatic adaptations આવેલા છે. પહેલા પાસે પાર્શિયલ એડેપ્ટેડ હતા, એ આપણે ભણી ગયા. હવે ફુલ્લી એડેપ્ટેડ મેમલ્સ જે છે, Cetacea અને Sirenia, એની ત્રણ મેજર કેટેગરીની અંદર એના એડેપ્ટેશન્સ છે. મોડિફિકેશન્સ ઓફ ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર. હવે મેમલ પાસે જે ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર છે એમાં થોડા ઘણા મોડિફિકેશન થયા છે વોટર લિવિંગ માટે. એ સિવાય થોડા ઘણા સ્ટ્રક્ચર જે વોટર લિવિંગમાં નડતા હોય, એડવર્ટ કરતા હોય, તો એ લૂઝન સ્ટ્રક્ચર, અને અમુક એવા સ્ટ્રક્ચર છે જે એને વોટર લાઈફમાં વધારે એડેપ્ટ બનાવે, એટલા માટે ડેવલપમેન્ટ ઓફ ન્યૂ સ્ટ્રક્ચર. તો આ ત્રણ સબહેડની અંદર આપણે એના એક્વેટિક એડેપ્ટેશન છે સ્ટડી કરીશું. સૌથી પહેલું Cetacea અને Sirenia, આ બે ટ્રુલી એક્વેટિક મેમલ છે, જેની અંદર વેલ, ડોલ્ફિન, ડ્યુગોંગ, બીજું શું આવે છે? Whales, dolphin, porpoise, manatees and the dugongs. These are the completely adapted aquatic mammals. They never come on to the land. અને ત્રણ સબહેડ્સ ની અંદર એના આપણે aquatic adaptation study કરીશું. Modification of original structures, loosen of structures and the development of new structures. Then let's jump on this first subhead, મોડિફિકેશન ઓફ ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર. તો એવા કયા સ્ટ્રક્ચર છે જેની અંદર મોડિફિકેશન્સ જોવા મળે છે? બોડી શેપ, લાર્જ સાઇઝ એન્ડ વેઇટ, ફ્લિપર્સ, હાઇપરડક્ટાઇલી એન્ડ હાઇપરફેલેન્જી, હાઈ એન્ડ વલ્વ્યુલર નોસ્ટ્રિલ્સ, મેમરી ગ્લેન્ડ, ઓબ્લિક ડાયાફ્રામ, લાર્જર લંગ્સ, ઇન્ટ્રાનેરિયલ એપિગ્લોટિસ, એન્ડોસ્કેલેટન એન્ડ ધી ટીથ. These are the original structure in modified form. બોડીનો શેપ અને સાઇઝ છે એ સ્ટ્રીમલાઇન છે, જે એને તરવામાં મદદ કરે. એ સિવાય લાર્જ સાઇઝ અને વેઇટ એને બ્યુયોન્સી આપે. એ સિવાય ફ્લિપર્સ છે એને તરવામાં હેલ્પ કરે. એ સિવાય એનું બોડી મેન્ટેન કરે. હાઇપરડક્ટાઇલી અને હાઇપરફેલેન્જી. હાઇપરડક્ટાઇલી એટલે એક્સ્ટ્રા ડિજિટ, અને હાઇપરફેલેન્જી એટલે ડિજિટ બનાવતા જે બોન્સ છે એ એક્સ્ટ્રા છે, જે ફ્લિપર્સની સાઇઝને છે એ વધારે છે.
એ સિવાય હાઈ વલ્વ્યુલર નોસ્ટ્રિલ્સ આવેલું છે, મોટું નોસ્ટ્રિલ આવેલું છે, જે હેડના ટોપ નોચ ઉપર આવેલું છે. એટલા માટે એને દર વખતે હવામાં આવવાની જરૂર નથી, કે હવામાંથી એ મોઢું બહાર કાઢવાની જરૂર નથી. હેડના ટોપ ઉપર આવેલું છે, એટલા માટે ત્યાંથી એ રેસ્પિરેશન છે કરી શકે છે. એ સિવાય મેમરી ગ્લેન્ડ છે એ એક્વેટિક એડપ્ટ થયેલી છે એના જે યંગ વન છે એને નરિશ કરવા માટે. એ સિવાય ઓબ્લિક ડાયાફ્રામ છે એ લંગ માટેનો સ્પેસ છે એ વધારે છે. લાર્જર લંગ્સ આવેલા છે, કારણ કે પાણીમાં ઊંડે જવું હોય તો લંગમાં ઝાઝી હવા સ્ટોર કરી અને લાંબા ટાઈમ સુધી એ એર ન લે તો એને મદદ થઈ શકે છે. પછી એક્સ્ટ્રા નેરિયલ ઇપિગ્લોટિસ છે, એટલે સાયમન્ટેનિયસલી એને ફૂડ અને રેસ્પિરેશન બે સાયમન્ટેનિયસલી કરી શકે છે. એન્ડોસ્કેલેટન છે એ એનું સ્પોન્જી એવું એન્ડોસ્કેલેટન છે. એ સિવાય ટીથ અને બલિન પ્લેટ્સ જે આવેલી છે એ એને ફૂડ માટે હેલ્પ કરે છે. તો આપણે વન બાય વન એના મોડિફિકેશન્સ જોતા જઈએ. સૌથી પહેલું બોડી શેપ. બોડી શેપ ઇઝ ઓફ પ્રાઇમરીલી ઇમ્પોર્ટન્સ ઇન એક્વેટિક મેમલ્સ. બોડીનો શેપ એકદમ પ્રાઇમરીલી ઇમ્પોર્ટન્સ છે એક્વેટિક મેમલ્સ માટે. The external fish-like form, elongated head, indistinct neck, and tapering streamlined body offers little resistance and swim rapidly through the water. Fish જેવું બોડી, એકદમ લાંબુ એનું હેડ, કોઈ જાતનું ઇનડિસ્ટિંક્ટ નેક નથી. ટેપરિંગ સ્ટ્રીમલાઇન બોડી જે છે એને વોટરની અંદર રેઝિસ્ટન્ટ ફોર્મ બનાવે છે અને રેપિડલી સ્વિમ કરવામાં છે એને હેલ્પ કરે છે. લાર્જ સાઇઝ એન્ડ વેઇટ. Well-born whale may grow up to 35 meters in length and weigh up to 150 tons. Large size reduces screen friction and heat loss, but creates no problem support in water due to buoyancy. વેલબોર્ન વેલ જે લાંબામાં લાંબી વેલ કહીએ છીએ, 35 મીટર જેટલી એની લંબાઈ અને 150 ટન જેટલું એનું વજન છે એ અત્યાર સુધીમાં નોટિસ થયેલું છે. એ સિવાય એકદમ લાર્જ સાઇઝ જે છે એનું સ્કિનનું ફ્રિક્શન અને હીટ લોસ છે ઘટાડે છે પાણીની વોટરની અંદર, જે એક એક્સ્ટ્રીમ એનું એડપ્ટેશન કહી શકાય. અને એની જે લાર્જર સાઇઝ છે એ વોટરની અંદર છે એ બ્યુયોન્સી આપે છે, એટલે એનિમલ છે એ ઇઝીલી ફ્લોટ કરી શકે, કારણ કે એની પાસે એવડા મોટા કોઈ ફિન નથી જે એને તરી શકે. એટલા માટે એની લાર્જર સાઇઝ છે એને ફ્લોટ કરવામાં છે મદદ કરે. Flippers. Forelimb are transformed into skin-covered unjointed petals or flippers. Forelimb છે, hind limb છે એ એના રિડ્યુસ થયેલા છે. એ સિવાય ફોરલિમ્બ્સ છે એ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા છે, જેની ઉપર સ્કિનનું કવરિંગ આવી ગયેલું છે, અને અનજોઇન્ટેડ પેડલ્સ અથવા તો ફ્લિપર્સની અંદર છે એ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા છે. હેવિંગ નો સેપરેટ ઇન્ડિકેશન્સ ઓફ ફિંગર્સ. એક્સ્ટ્રા ફિંગર છે પણ કોઈ સેપરેટ ઇન્ડિકેશન અને ઇનડિસ્ટિંક્ટ ફિંગર્સ છે એ જોવા નહીં મળે. They can move as a whole only at the shoulder joint. અને એ મૂવ આખું પોતે હોલ મૂવમેન્ટ બતાવે છે અને શોલ્ડરના જોઈન્ટથી છે મૂવમેન્ટ બતાવે છે. The broad and flattened flippers serve as balancers and provide stability during water. એના જે બ્રોડ અને એકદમ ફ્લેટ ફ્લિપર્સ છે બેલેન્સર્સ તરીકે એનું ફંક્શન છે. એ સિવાય જ્યારે સ્વિમ કરતા હોય ત્યારે સ્વિમિંગ સ્ટેબિલિટી તરીકે ફ્લિપર્સનું છે એ મેઇન ફંક્શન છે. Hyperductily and hyperphalangy, another modification. Extra digit and extra phalanges up to 14 or more in some cases serve to enlarge the surface area of flippers and greater utility for swimming in water. હાઇપરડક્ટાઇલી એટલે એક્સ્ટ્રા ડિજિટ. જનરલી પેન્ટાડક્ટાઇલસ ફોર્મમાં હોય તો એના કરતા વધારે ડિજિટ છે, અને ફેલેન્જીસ જે ડિજિટ બનાવતા બોન્સ છે એને ફેલેન્જીસ કહેવામાં આવે છે, જે એક્સ્ટ્રા છે. અપ ટુ 14, અત્યાર સુધી 14 જેટલા કાઉન્ટ થયેલા છે. ઓર મોર ઇન સમ કેસીસ, કોઈ કેસમાં વધારે પણ હોય, કોઈ સ્પીસીસમાં વધારે પણ જોવા મળે છે. એ શું કરશે તો કે એનો જે સરફેસ એરિયા ફ્લિપરનો છે એને એનલાર્જ કરશે, અને એ એનલાર્જ થયેલો સરફેસ એરિયા છે એને સ્વિમ કરવામાં છે એ હેલ્પ કરશે. High and valvular nostrils. Nostrils are placed far back on top head so that animal can breathe air without raising head much out of water. Nostrils can also be covered by valves during diving underwater. એનિમલ છે એ અંડર વોટર પણ રહેતું જોવા મળે છે, એટલે હાઈ એન્ડ વલ્વ્યુલર નોસ્ટ્રિલ્સ આવેલી છે. એનું જે
નોસ્ટ્રિલ્સ આવેલી છે એ એક્ઝેક્ટ હેડ ઉપર નહીં પણ હેડ થી થોડુંક આગળ ફાર બેક ઓફ હેડ, તમને ખબર હોય તો વેલનું હેડ તમે જોયું તો બહુ મોટું છે અને એનું નોસ્ટ્રિલ્સ છે એ એકદમ ટોપ હેડ ઉપર આવેલું છે, જે કમ્પ્લીટલી જ્યારે સ્વિમ કરતી હોય તો એ પાણીથી બહાર જ રહેતું હોય, એટલા માટે એ ઇઝીલી એર બ્રીધિંગ કરી શકે, એટલે એને બહુ એનું હેડ છે એ વોટરની બહાર ન કાઢવું પડે, એવી રીતે એનું એક એડેપ્ટેશન છે. નોસ્ટ્રિલ્સ કેન ઓલ્સો બી ક્લોઝડ બાય વાલ્વ્સ ડ્યુરિંગ ડાઇવિંગ અંડર વોટર, અને ઘણીવાર એ વોટરની અંદર ડાઇવ કરતા હોય તો નોસ્ટ્રિલ્સમાં પાણી ન જતું રહે એટલા માટે છે એ નોસ્ટ્રિલ્સ ઉપર વાલ્વ્સ પણ છે એ આવેલા છે. મેમરી ડક્ટ તમે જોયું હોય તો વેલ મોટા મોટા ફુવારા છોડતી હોય એ આ પાણી અંદર જઈ અને પાણી જે છે એ બહાર કાઢે છે, એનું એક એડેપ્ટેશન છે. Mammary glands. During lactation, ducts of mammary glands dilate to form large reservoirs of milk. લેક્ટેશન પીરિયડ ની અંદર મેમરી ગ્લેન્ડ ની અંદર મિલ્ક છે એ રિઝર્વ થાય છે, which is pumped directly into mouth of young by the action of special compressor muscles. વેલ ની અંદર, ડોલ્ફિન ની અંદર કમ્પ્રેસર મસલ્સ આવેલા છે, એ કમ્પ્રેસર મસલ્સ છે એ એના યંગવન ની અંદર ડાયરેક્ટ છે મિલ્ક પંપ કરી શકે છે. This arrangement facilitates suckling of young under the water, અને આ જે અરેન્જમેન્ટ છે એનું યંગ વન વોટર ની અંદર છે એ મિલ્ક સક કરી શકે એના માટે આ સ્પેશિયલ અરેન્જમેન્ટ ચેક કરવામાં આવેલું, એનું એડેપ્ટેશન છે એવું. Oblique diaphragm. Oblique diaphragm makes thoracic cavity larger, dorsal and barrel shaped, providing more space to lungs for expansion. ઓબ્લિક ડાયાફ્રામ જે આવેલો છે એ થોરાસિક કેવિટીને લાર્જર બનાવે છે, એ સિવાય ડોર્શલ અને બેરલ શેપ બનાવે છે, જે લંગને એક્સપાન્શન કરવાની સ્પેસ છે એ વધારે આપે છે. લાર્જર લંગ્સ. લાર્જ unlopulated and highly elastic lungs ensure taking down maximum air before submergence. સબમર્જન્સ એટલે વોટરની અંદર વધારે ટાઈમ માટે જ્યારે ડાઇવ કરે ત્યારે એના લાર્જ અનલોબ્યુલેટેડ હાઈલી ઇલાસ્ટિક લંગ છે એ મેક્સિમમ એરને છે એ ગ્રેબ કરી શકે, લાઈક સ્વિમ બ્લેડર્સ ઓફ ફિશીસના સ્વિમ બ્લેડર જે મેક્સિમમ એર છે ગ્રેબ કરી શકે, એવી જ રીતે એના જે ઇલાસ્ટિક લંગ્સ છે એ બને એટલી વધારે એર છે એને ગ્રેબ કરી શકે, લાઈક સ્વિમ બ્લેડર્સ ઓફ ફિશીસ. The dorsal lungs also serves as hydrostatic organs in maintaining a horizontal posture during swimming. અને એનું જે ડોર્સલ લંગ જે છે એ હાઇડ્રોસ્ટેટિક ઓર્ગન તરીકે પણ વર્ક કરે છે, જે એને હોરિઝોન્ટલ પોસ્ચર સ્વિમિંગ વખતે છે એ મેન્ટેન કરવામાં હેલ્પ કરે છે, એટલે હાઇડ્રોસ્ટેટિક ઓર્ગન તરીકે પણ એના લંગ્સ છે એ ફંક્શન કરે છે. ઇન્ટ્રાનેરિયલ એપિગ્લોટિસ. Elongated tubular and intranereal epiglottis. Epiglottis means ઘાટી ઢાંકણ. આપણી અંદર અન્નળી અને કંઠનળીની ઉપર છે એ ઘાટી ઢાંકણ આવેલું છે, જ્યારે આપણે ફૂડ લઈએ તો ઘાટી ઢાંકણ શ્વાસ કંઠનળીમાં અને જ્યારે શ્વાસ લેતા હોય ત્યારે ઘાટી ઢાંકણ છે એ અન્નળી ઉપર છે એ જતું રહે, એટલા માટે આમાં ઇલોંગેટેડ ટ્યુબ્યુલર ઇન્ટ્રાનેરિયલ એપિગ્લોટિસ આવેલું છે. વેન એમ્બ્રેસ્ડ બાય અ સોફ્ટ પેલેટ, અને સોફ્ટ પેલેટ થી એ છે એ ઢકાયેલું છે. પ્રોવાઇડ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ એન્ડ સેપરેટ એર પેસેજ. જે આખી ટ્યુબ આવેલી છે એટલે કન્ટિન્યુઅસ અને સેપરેટ એરની પેસેજ છે આપે છે, thus allowing breathing and feeding simultaneously. એટલે એક સાથે જ બ્રીધિંગ અને ફીડિંગ છે એ કરી શકે છે. ક્લિયર? આપણે કોઈ વાર ખાતા ખાતા બોલ કરતા હોય તો આપણને ઘણી વાર આપણે ઓતરાઈ જાય, એમ કે નાકમાં ચડી ગયું, આપણે છે એ એવું અલગ પેસેજ નથી. ઘાટી ઢાંકણ કંઠનળી અને અન્નળી બેયને છે એ ફરતું ઢાંકે છે, એવું આની અંદર નથી, અલગ ટ્યુબ જ આપેલી છે એપિગ્લોટિસની. ઇન્ટ્રાનેરિયલ એપિગ્લોટિસ ટ્યુબ લે છે જે સેપરેટ એર પેસેજ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે, અને જે સેપરેટ એર પેસેજ છે એ પ્રોવાઈડ કરવાથી બ્રીધિંગ અને ફીડિંગને સાયમલ્ટેનિયસલી છે એ સાયમલ્ટેનિયસલી અલાઉ કરે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ, endoskeleton. Cranium becomes small but wider to accommodate the short and wide brain. એનું ક્રેનિયમ છે એ સ્મોલ છે પણ એકદમ વાઇડ છે, જે શોર્ટ અને વાઇડ બ્રેનને એકોમોડેટ કરે. Facial part of skull projects forming elongated snout or rostrum. પોર્પોઇઝની અંદર elongated snout અને rostrum છે એ facial skull છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. એ સિવાય ઝાયગોમેટિક આર્ચીસ આર રિડ્યુસ. ચીકબોનમાં જે ઝાયગોમેટિક આર્ચીસ આવેલી છે એ રિડ્યુસ થયેલી છે. સર્વાઇકલ વર્ટિબ્રી આર ફ્યુઝડ
reduced into a solid bony mass because of reduced neck. સર્વાઇકલ વર્ટિબ્રી જે નેકના રિજનમાં છે, તો નેક તો જોવા મળતું નથી એટલે એકબીજા સાથે ફ્યુઝ થયેલી છે અને સોલિડ બોની માસ બનાવે છે. એ સિવાય ઝાયગાફોફાઇસિસ. ઝાયગાફોફાઇસિસ આર ધી સ્ટ્રક્ચર that connect the one vertebrae to another vertebrae. એટલે કનેક્શન જેવું જે કામ કરે એ ઝાયગાફાઇસિસ છે, એ રિડ્યુસ થયેલા છે. એ સિવાય સેક્રમ ઇઝ ઓલ્સો રિડ્યુસ, સેક્રમ પણ રિડ્યુસ થયેલું છે. રિબ્સ બીકમ આર્ચ્ડ ડોર્સલી ટુ ઇન્ક્રીઝ થોરાસિક કેવિટી. થોરાસિક કેવિટી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે રિબ્સ છે એ ડોર્સલી આર્ચ થયેલી છે, ડોર્સલ સરફેસથી અટેચ થયેલી છે. બોન્સ આર લાઇટ. એના બોન્સ છે એકદમ લાઇટ છે, કારણ કે વોટરની અંદર ફ્લોટ કરવું છે, વોટરની અંદર સ્વિમ કરવું છે, એટલા માટે બોન્સ લાઇટ. આપણે જેમ એવ્સનું એડેપ્ટેશન છે કે એને ઉડવું છે એટલા માટે એના બોન્સ લાઇટ છે, એમાં એને તરવું છે એટલા માટે એના બોન્સ છે એ લાઇટ. સ્પોન્જી ઇન્સિટાસી ફિલ્ડ વિથ ઓઇલ. બોન્સ એકદમ લાઇટ છે અને સિટાશિયનના બોન્સ સ્પોન્જી બોન છે અને એની અંદર ઓઇલ છે એ આવેલું છે. ટીથ કેવા છે? ઇન toothed whales there are monophyodont, homodont and numerous as many as 250 teeth. toothed જે વેલ છે એની અંદર મોનોફિયોડોન્ટ એટલે એક જ વખત દાંત આવતા હોય એવા દાંત છે. હોમોડોન્ટ એક સરખા પ્રકારના દાંત જોવા મળે છે અને ઘણા બધા છે. એઝ મેની એઝ 250 જેટલા ટીથ છે જોવા મળે છે. These helps in seizing prey. prey પકડવામાં, prevent its escape and swallowing it without mastication. એના જે ટીથ છે એનું કોઈ ફંક્શન માસ્ટિકેશન નું નથી. પ્રેને સીઝ કરવામાં, પ્રેને પકડવામાં, એ પ્રેને એસ્કેપ નહીં કરવા દેવામાં અને સ્વેલો કરવામાં એની ફંક્શન છે. Usually the mobility of jaw is reduced as they have no function of mastication. એક્વેટિક મેમલ છે એના ફૂડને એન્ગલ્પ કરે છે, સ્વેલો કરે છે, માસ્ટિકેટ કરતા નથી, એટલા માટે એની જોઝની મોબિલિટી છે એ રિડ્યુસ થયેલી છે. એના જોઝ બહુ મોબાઈલ નથી કારણ કે એનું કોઈ ફંક્શન માસ્ટિકેશનમાં છે જ નહીં, એટલા માટે. તો આપણે મોડિફિકેશન્સ ઓફ ઓરિજિનલ સ્ટ્રક્ચર છે અહીંયા કમ્પ્લીટ કર્યા. હવે આપણે જોઈએ કેટલા સ્ટ્રક્ચર્સ એને લૂઝ કરેલા છે. લૂઝન ઓફ સ્ટ્રક્ચર ઇન એક્વેટિક મેમલ્સ there is a loss of a few structures which are usually present in other mammals. Aquatic animalની અંદર, aquatic mammals ની અંદર એવા થોડા ઘણા એવા સ્ટ્રક્ચર છે જે યુઝ્યુઅલી મેમલ્સની બીજા મેમલ્સની અંદર પ્રેઝન્ટ છે, પણ એક્વેટિક મોડ ઓફ લાઈફને લીધે એ લૂઝ થઈ ગયેલા છે, રિડ્યુસ થયેલા છે. સ્કિન સરફેસ યુઝ્યુઅલી સ્મૂથ એન્ડ glitting due to loss of hair except for few sensory blisters on snout or lips in some cases. Skin છે એની ઉપર hairs છે એ completely reduce થયેલા છે. ક્યાં હશે તો કે sensory bristles on snout અને lips ની પાસે sensory bristles છે જોવા મળે છે. એ સિવાય એની સ્કિન એકદમ સ્મૂથ અને ગ્લિટ કરતી હોય, એકદમ શાઇનિંગ કરતી હોય એવી એની સ્કિન છે જોવા મળે છે, કારણ કે કોઈ જાતના હેર તો છે જ નહીં. પિન્ની આર ઓલ્સો એબસન્ટ. એક્સટર્નલ ઇયર પિનના છે એ એબસન્ટ છે. પ્રેઝન્સ ઓફ હેર એન્ડ પિન્ની મે ઇમ્પેડ ઓર ઓબ્સ્ટ્રેક્ટ એટલે એને નડે છે, એમ શું કહેવાય, ડિલે કરે છે. The even flow of water over body surface and interfere with the speed and elegance of movement through the water. સ્કિન ઉપર હેર અને એક્સટર્નલ ઇયર પિનના રિડ્યુસ થવાનું કારણ એ છે કે એને ડિલે કરે, ઓબ્સ્ટ્રેક્ટ કરે એટલે સ્લો કરે. એની જે વોટર મુવમેન્ટ છે, બોડી સરફેસ ઉપર વોટરનો ફ્લો છે, અનઇવન ફ્લો થાય અને ઇન્ટરફિયર કરે એની વોટરની અંદરની સ્વિમિંગ સ્પીડ અને મુવમેન્ટને છે ઇન્ટરફિયર કરે, એટલા માટે હેર અને પિનની છે રિડ્યુસ થયેલા છે. eye cleansing, nictitating membranes, lacrimal glands and all kinds of skin glands, sweat and sebaceous are also absent because they would have been useless underwater. કોઈ જાતની સ્કિન ગ્લેન્ડ, આઈની અંદરની આઈ ક્લિન્ઝિંગ જે આઈ ક્લીન કરવા માટે નિક્ટિટેટિંગ મેમ્બ્રેન છે એ અને લેક્રિમલ ગ્લેન્ડ જે છે એનું અંડર વોટર એ બધી ગ્લેન્ડ છે યુઝલેસ છે, એટલા માટે એ કોઈ પણ જાતની ગ્લેન્ડ છે એ આ મેમલ્સની અંદર જોવા મળતી નથી. ડ્યુ ટુ થિકનિંગ એન્ડ ઇમોબિલિટી સ્કિન લૂઝિસ ઇટ્સ મસલ્સ એન્ડ નર્વ્સ. સ્કિનની અંદર મસલ્સ અને નર્વ, કારણ કે એકદમ થિક સ્કિન અને ઇમોબાઇલ સ્કિન આવેલી છે એટલા માટે મસલ્સ અને નર્વ છે એ રિડ્યુસ થયેલા છે, લૂઝ થયેલા છે.
Hind limbs are represented only by button-like knobs in the fetus, but disappear in adult. હાઇન્ડ લિમ્બનો કોઈ જ ફંક્શન નથી. બટન લાઇક ફોર્મની અંદર, બટન લાઇક નોબની અંદર એના ફિટસની અંદર જોવા મળે છે. એ સિવાય કમ્પ્લીટલી રિડ્યુસ થયેલા છે, કમ્પ્લીટલી ડિસઅપિયર થયેલા છે એડલ્ટની અંદર. પેલ્વિસ ઇઝ અલ્સો રૂડિમેન્ટરી, પેલ્વિસ રિજિયન પણ અલ્સો રૂડિમેન્ટરી ફોર્મમાં છે. ફિંગર નેલ્સ આર એબસન્ટ except for traces in fetus. Scrotal sac also absent and testes remain inside the abdomen. એવા એમએમએલ છે જેના ટેસ્ટિસ છે એ સ્ક્રોટલ સેક છે એ એબસન્ટ છે. ટેસ્ટિસ છે એ એબ્ડોમિન રિજિયનની અંદર એબ્ડોમિનમાં આવેલા છે, ઇનસાઇડ ધી એબ્ડોમિન. ફિંગર નેલ્સ છે એ એડલ્ટમાં તો નથી પણ ફિટસની અંદર છે એ ટ્રેસિસ ફોર્મમાં જોવા મળે છે. તો આ બધા સ્ટ્રક્ચર છે. સ્કિન ઉપર હેર, પછી એક્સટર્નલ ઇયર પિનના, સ્કિન ગ્લેન્ડ્સ, આઈ ક્લિન્ઝિંગ નિક્ટિટેટિંગ મેમ્બ્રેન્સ એન્ડ લેક્રિમલ ગ્લેન્ડ્સ, સ્કિનની અંદરના મસલ્સ અને નર્વ્સ, હાઇન્ડ લિમ્બ, પેલ્વિસ, ફિંગર નેલ્સ, સ્ક્રોટલ સેક છે એ બધા જે સ્ટ્રક્ચર અનધર મેમલ્સની અંદર જોવા મળે છે, જે એક્વેટિક મેમલની અંદર છે, કમ્પ્લીટલી રિડ્યુસ થયેલા છે, કમ્પ્લીટલી લોસ થયેલા છે. ઓકે, આ બધા સ્ટ્રક્ચર છે એ વોટરની અંદર એની કેપેબિલિટી, એના એડેપ્ટેશન છે એને સ્ટોપ કરતી હોય, એને ઇમ્પેડ કરતી હોય, એને ઇન્વેડ કરતી હોય. એટલા માટે આવા બધા સ્ટ્રક્ચર છે એ રિડ્યુસ થયેલા છે. એનું એડેપ્ટેશનને છે એ વધારે એડવાન્સ્ડ બનાવે અને અમુક નવા સ્ટ્રક્ચર છે ડેવલપ થયેલા છે. તો ડેવલપમેન્ટ ઓફ ન્યૂ સ્ટ્રક્ચર્સ આપણે જોઈએ તો ટેલ ફ્લુક્સ, ડોર્સલ ફિન, બ્લબર, બલીન, ફોમ, મેલન એન્ડ હેર્ડેરિયન ગ્લેન્ડ્સ, આવા જે સ્ટ્રક્ચર છે એ આ મેમલ્સની અંદર જોવા મળે છે, બીજા એકેય મેમલની અંદર જોવા મળતા નથી. આવા સ્ટ્રક્ચર છે એ ડેવલપ થયા છે. તો આપણે વન બાય વન એ સ્ટ્રક્ચર પણ જોઈએ. Development of new structures. Tail flukes. Tail develops large lateral or horizontal expansion of skin called flukes. These are not supported by fin rays. એકદમ ટેલ આપણે વેલની, ડોલ્ફિનની, પોર્પોઇઝની, ડ્યુગોંગની, એ સીલની એની ટેલ જોઈએ તો એકદમ મોટી ટેલ અને એકદમ લેટરલ અને હોરિઝોન્ટલ એક્સપાન્શન વાળી એની ટેલ છે, જે મોટા મોટા ફ્લુક્સ ધરાવે છે અને કોઈ પણ જાતના ફિન રેસ થી સપોર્ટ કરેલી હોતી નથી. Their up and down stalk not only propel the body through water but enable rapid return to the surface for breathing after prolonged submersion. એના જે અપ એન્ડ ડાઉન સ્ટોર્ક છે જેને પ્રોપલ્શનમાં એટલે ફોરવર્ડ જવામાં મદદ કરે છે. ખાલી એટલું જ નહીં પણ એને ડાઈવ કર્યું હોય ઊંડેથી તો એને બહુ રેપિડ મૂવમેન્ટ કરી અને બહુ રેપિડલી રિટર્ન કરે છે એર બ્રીથ માટે. એટલે ડાઉનવર્ડ થી અપવર્ડ જવામાં પણ એને મદદ કરે છે, જેમ બેકવર્ડ થી ફોરવર્ડ પ્રોપલ્શન આપે છે એના બોડીને, એ સિવાય ડાઉનવર્ડ ટુ અપવર્ડ એકદમ રેપિડ મૂવમેન્ટ છે એ ટેલ ફ્લુક્સ છે એ કરે છે. લાંબા સમયના સબમર્જન પછી એકદમ ફટાફટ રેપિડ રિટર્ન સરફેસ ઉપર છે એ ટેલ ફ્લુક્સ થી એનિમલ જે કરી શકે છે એ એનું ડેવલપમેન્ટ છે ન્યૂ સ્ટ્રક્ચરનું. ડોર્સલ ફિન. મોસ્ટ cetaceae develop an unpaired adipose dorsal fin without internal skeletal support. It serves as a radar or keel during swimming. તમે જોયું હોય તો વેલ કે ડોલ્ફિન તરતી હોય તો એનું ડોર્સલ ફિન છે ને એક બાર હોય અને એકદમ સ્ટ્રેટ હોય, જે રડાર અને કીલ જેવું કામ કરે છે ડ્યુ ટુ સ્વિમિંગ. એનું આખું બોડી નીચે હોય પણ ડોર્સલ ફિન જ દેખાતું હોય. Most cetaceae develop an unpaired adipose dorsal fin. Most of cetacean mammals ની અંદર છે એ dorsal fin unpaired એટલે એક જ છે જે dorsal surface ઉપર આવેલું છે, એડિપોઝ ટિશ્યુ નું બનેલું છે એવું ડોર્સલ ફિન અને કોઈ પણ જાતના ઇન્ટરનલ સ્કેલેટલ સપોર્ટ વગરનું ડોર્સલ ફિન છે જે રડાર અને કીલ તરીકેનું ફંક્શન કરે છે. અનધર ડેવલપમેન્ટ ન્યૂ સ્ટ્રક્ચરનું બ્લબર છે. બ્લબર ઇઝ ધ થિક સબક્યુટેનિયસ લેયર ઓફ ફેટ which compensates for the lack of hairy covering. બ્લબર જે છે એકદમ એની જાડી સ્કિન સબક્યુટેનિયસ લેયર જે ફ્લેટનું આવેલું છે એને બ્લબર કહેવામાં આવે છે, જે એને બ્યુયોન્સી આપે છે. એ સિવાય હેરી કવરિંગનો લેગ છે એ બ્લબરને લીધે છે. એક્ટિંગ એઝ હીટ ઇન્સ્યુલેટર. It not only retains the warmth of body but also provide a ready reservoir for food and water during emergency. હીટ ઇન્સ્યુલેટર તરીકેનું ફંક્શન કરે છે, બોડીને કમ્પ્લીટલી વોર્મથ આપે છે
અને એ સિવાય ફૂડ અને વોટર રિઝર્વર તરીકે પણ બ્લબરનું ફંક્શન છે. The fat also reduce a specific gravity of the animal, thus imparting buoyancy. મેં તમને કીધું એમ એને પાણીમાં ફ્લોટ કરવા માટે buoyancy છે એ બ્લબર આપે છે, એટલે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી એનિમલની છે એને રિડ્યુસ કરે છે. Blubber also provide an elastic covering to allow changes in body volume during keep diving and also contracts the hydrostatic pressure. બ્લબર છે એ ઇલાસ્ટિક કવરિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે એના બોડી વોલ્યુમ ફરતે, જે એને ડાઇવ કરવામાં, સ્વિમ કરવામાં, બ્યુયન્સી આપવામાં મદદ કરે છે. એ સિવાય હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર મેન્ટેન કરવામાં પણ બ્લબરનો મોટો ફાળો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ બલીન. In whalebone whales, teeth are absent. Instead, the upper jaw carries two transverse rows of numerous triangular fringed horny plates of baleen or whalebone. વેલબોન વેલ્સની અંદર ટીથ છે એ એબસન્ટ છે. ટીથની જગ્યાએ એના અપર જોની અંદર ટ્રાન્સફર્સ રોમાં ટ્રાયંગ્યુલર ફ્રિંજ આવેલા હોર્ની પ્લેટ્સ આવેલી છે, જેને બલીન પ્લેટ્સ કહેવામાં આવે છે. These serve as an effective sheave for straining planktons, mostly krill, which from their chief food. અને sieve એટલે ગળણી, ચાળણી જેવું કામ કરે છે, ગળણી જેવું કામ કરે છે કે વેલનું મેઇન ફૂડ છે પ્લેન્કટન્સ છે, બરાબર. તો એ મોસ્ટલી ક્રીલ થી છે એને તે મોઢામાં નથી જતું રહેતું. એ સિવાયના પ્લેન્કટોન્સ છે એ એનું ચીફ ફૂડ છે, એને સ્ટ્રેન કરીને ફૂડ માટે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવું સ્ટ્રક્ચર એ લોકોએ ડેવલપ કરેલું છે. ફોર્મ. Each middle ear cavity sends an inner pneumatic prolongation which meets with the fallow on the other side below the skull. These extensions contain foam, which is a fine emulsion of fat, mucus and gas. It probably served to insulate sound and improve audition or hearing underwater. મિડલ ઇયર અને ઇન્ટરનલ ઇયર વચ્ચે, ઇનર ઇયર વચ્ચે એક ન્યુમેટિક પ્રોલોંગેશન આવેલું છે, જે એના સ્કલની બિલોમાં મળતું હોય છે, બરાબર. આ એક્સટેન્શનની અંદર એકદમ ફાઇન ઇમલ્શન, ફેટ, મ્યુકસ અને ગેસનું એકદમ ફાઇન ઇમલ્શન આવેલું છે, જેને આપણે ફોમ કહીએ છીએ. અને ફોમનું ફંક્શન એવું છે કે જે ઇન્સ્યુલેટ સાઉન્ડ અને ઓડિશનને છે અને હિયરિંગને છે, અંડર વોટર એનું હિયરિંગ છે એ વધારે. આવું ફોર્મ છે એ એક્વેટિક મેમલ્સનું ડેવલપમેન્ટ છે. આવું ફોર્મ છે એ કોઈ લેન્ડ મેમલ્સ ની અંદર જોવા મળતું નથી, ઓનલી એક્વેટિક મેમલ્સ ની અંદર છે જોવા મળે છે ફોર્મ. Melon, it is a receptor present in front of nostril. એક receptor like structure આવેલું છે nostril ની in front માં. It consists of fatty mass transversed by muscle fiber. Fatty mass નું બનેલું છે અને transverse muscle fiber થી બનેલું છે. It possibly serves to detect pressure changes in water. અને melon નું function શું છે તો કે water pressure માં જે change આવે એને detect કરવાનું કામ છે એ melon કરે છે. અને Harderian glands, eyes underwater remain protected by a special fatty secretion of Harderian glands. એના આઈને પ્રોટેક્શન માટે નિક્લિટેટિંગ મેમ્બ્રેન નથી, તો આઈ પ્રોટેક્શન માટે શું હશે એની પાસે? હાર્ડેરિયન ગ્લેન્ડ નામની ગ્લેન્ડ છે જે ફેટી સિક્રીશન હશે, જે અંડર વોટર આઈને છે એ પ્રોટેક્ટ કરશે. તો આવા ટાઈપના ડેવલપમેન્ટ છે એ કરે છે. અહીં તમને ફિગર વાઇઝ હું તમને બતાવી દઉં કે ગ્રીનલેન્ડ રાઇટ વેલ જે છે એની અંદર ક્યાં ક્યાં એડેપ્ટેશન જોવા મળે છે. તો અહીંયા તમને બલીન પ્લેટ્સ દેખાય છે. આ બલીન પ્લેટ્સ કેવું કામ કરે છે તો કે એક સ્ટ્રેનર જેવું કામ કરશે, સીવ જેવું, ગળણી જેવું, ચાળણી જેવું કામ કરશે, જેમાંથી પ્લેન્કટોન્સ ચડાશે, બીજું કંઈ નહીં ચડાય. પછી સ્કિન ઉપર કોઈ જાતના હેર તમને જોવા મળતા નથી. મોટા મોટા ટેલ ફ્લુક્સ આપેલા છે જેને અપવર્ડ્સ અને ફોરવર્ડ છે એ પ્રોપલ્શન આપે છે. એ સિવાય બેરલ શેપ્ડ મોટી બધી થોરાસિક કેવિટી આવેલી છે. ડોર્સલ સાઇડ થી અટેચ થયેલી રિબ્સ આવેલી છે. એ સિવાય ફ્લિપર્સ ઓર પેડલ લાઇક ફોરલિમ્સ વિથ હાઇપરફેલેન્જી, એક્સ્ટ્રા ડિજિટ આવેલું છે, હાઇપરફેલેન્જી અને હાઇપરડક્ટાઇલી અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્લિપર્સમાં. એ સિવાય હાઈ વલ્વ્યુલર નોસ્ટ્રિલ્સ, એનું હેડ બહુ મોટું છે. હેડના ટોપમોસ્ટ ભાગ
ઉપર હાઈ વલ્વ્યુલર નોસ્ટ્રિલ્સ આવેલું છે, માટે એને વારે વારે હેડ છે એ પાણીથી બહાર કાઢવાની જરૂર પડતી નથી. પછી ઇન્ટ્રાનેરિયલ એપિગ્લોટિસ આવેલું છે, જે એર બ્રીધિંગ અને ફૂડ માટે જે અલગ પેસેજ સાયમલ્ટેનિયસલી બ્રીધિંગ અને ફીડિંગ કરી શકે. એ સિવાય અહીંયા ઓબ્લિક ડાયાફ્રામ બતાવેલો છે, જે કેવિટી છે એ થોરાસિક કેવિટી વધારે છે. પછી નો હાઇન્ડલિમ રિડ્યુસ થયેલા છે, એટલે કોઈ જાતના હાઇન્ડલિમ આવેલા નથી. આવા ટાઈપના જે એડપ્ટેશન્સ છે એ જનરલી એનિમલ છે એ એક્વેટિક એનિમલ્સ છે એ બતાવે છે. Aquatic animals, it means aquatic mammals. For this tutorial you can consider aquatic animals as aquatic mammals only for these tutorials. Okay, get it? So today's topic is over here. If you have any questions, any doubts or any queries, ask me into the comment boxes through the Google Classroom, and the doubt solutions arranging on Monday and Saturday. Till then, stay tuned with Incredible Biology. Do like, share and subscribe my YouTube channel, and stay learn at your homes. Thank you. Once again, thank you so much for your time.